भागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले भाई बिधि चंद लाहौर दे विच पहुंचिया। लाहौर दे विच प्रवेश करन तो पहलों सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास कीती। अरदास करके नमस्कार कीती। बेनती ये कीती कि सतगुरु जी ये जिहड़ा कारज है ना ये तुहाडा है ते अपना कारज सतगुरु जी आप ही कृपा करके सुधारना करो। ते भाई बिधि चंद धर्मशाला दे विच प्रवेश करदे ने। जदों थोड़ा रात दा समा होया ना, उस वेले धर्मशाला दे विच बहुत सारे होर गुरु दे प्यार वाले गुरसिख सन ते एक ढोल वजाउंदा होया उच्ची उच्ची पुकारदा आउंदा सी कि बादशाह दे घोड़े दे बारे जिहड़ा दसेगा ना, बादशाह उन्होंने मूँह मंगिया इनाम देना करेगा। ये भाई बिधि चंद ने भी सुनिया ते गुरसिखां दे कोलों पुछना भी कीता कि कारण की। उन्होंने दसिया कि 7 दिन हो गए ने बादशाह का घोड़ा चोरी हो गया ते 4 दिन तो ये जिहड़ा है ना ढोल वाला तकरीबन रोज़ चल के आउंदा है, अजे तक घोड़े के बारे कोई पता नहीं लग्या। ते कहंदे भाई बिधि चंद भाई बहौड़े दे घर जांदे ने। भाई बहौड़े ने भाई बिधि चंद का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। जिवें सतगुरां दी सेवा करी दी इसे तरह भाई बिधि चंद की सेवा की। भाई बिधि चंद ने पुछया, सिखा दस की कारण है, तू गुरु के कारज के लिए आया जां अपने कारज लिए आया। फिर बिधि चंद ने इनू भाई बहौड़े नूं दस्सिया। ये गल भाई बहौड़े नूं समझाउणी कीती कि बहौड़िया किसी नूं ना दसना करी, एक मैनूं पोशाक चाहिदी है हिंदुस्तानी। वो पोशाक इस तरीके की बना के वो 3 पोशाकां तैयार करनियां कर, एक वड्डी उस तो छोटी फिर उस तो छोटी, एक खुला पजामा तैयार करवा के देना कर। वो कहन लग्या कि कल तक तैयार हो जाएगा। फिर उहदे कोलों एक गल मंग करनी कीती कि एक संगलियां बहुत सारियां जिहड़ियां कट्ठियां ने वो मैनूं लैके देनियां कर, एक नोक वाली जुत्ती। भाई बिधि चंद कहंदे ये जिहड़े वस्त्र सन ये लैके चलिया जांदा है अमृत वेले उठ के। ते ये भी दसना कीता कि भाई बहौड़े नूं ये गल कहनी कीती कि धर्मशाला दे विच पहुंचा देवीं जो संगली आदक। भाई बिधि चंद ने रावी दरिया दे विच इशनान किया। ये जदों सारा समान इनू प्राप्त हो गया, संगली भी प्राप्त हो गई, जूता भी प्राप्त हो गया, ते रावी दरिया दे विच इशनान करके फिर इन्हें अपनी तैयारी की। जिवें जिहड़े खोजी ने ना खोज करन वाले जिहो जिहा उन्हां दा पहरावा उहो जिहा पहरावा भाई बिधि चंद ने अपना बनाया। उहो जिहा पहरावा बना के भाई बिधि चंद जिथे ये बादशाह दे महल सन उन्हां दे बाहर उच्चे थां ते आके बैठ जाते हैं। लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उस वेले लोग पुछदे ने तू कौन है, कित्थों आया है? ते कहंदा कि मैं खोजी हाँ, तुसीं मैनूं पुछना करो मैं तुहानूं दसांगा जिहदी भी कोई चीज़ गवाची। कहंदे जो भी पुछदा है ना सतगुरु जी की कृपा दे नाल भाई बिधि चंद उन्हूं दस दिंदा है। सब हैरान हो जाते हैं। हौली हौली इस गल का पता दरोगे नूं लगदा है। जदों दरोगे नूं पता लग्या ते उस वेले दरोगा चल के आया। की वेखदा है कि बड़ी लोकां दी भीड़ लगी। भाई बिधि चंद तो पुछना कीता कि तू कौन है, कित्थों आया? कहन लग्या कि मैं हिंदुस्तान तो आया, हिंदुस्तानी हाँ, जंगल देश दे विच मेरा वस है ते मैं एवें घुमदा इधर आ गया ते मैं खोज करदा जे किसी दी कोई वस्तु गवाची होवे ते उहदे बारे मैं दस देना।
उस वेले फिर ये दरोगा जिहड़ा ना जिमें ये भाई बिधी चंद नूं लैके बादशाह तक पहुँचदा है ते जिमें फिर भाई बिधी चंद बड़े तरीके दे नाल खोज करदे ने ते दूसरा घोड़ा लिजाण दी जिमें तैयारी करदे ने सो पावन जां सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदिआं सतगुरां दे चरणां दे नाल जोड़दिआं उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चौपई चल खोजी तुझ शाह बुलावे, खोज तुरंगम को निकसावे। ते भाई बिधी चंद नूं उस वेले ये जिहड़ा दरोगा सी ना इन्हें ये गल कहनी कीती कि चल खोजी तैनूं बादशाह शाहजहां बुलाउंदा है ते चल के घोड़े की खोज करके बादशाह नूं घोड़े दे बारे दसना कर। गुर को सिमर हर खोए खरियो, संग दरोगे अंतर बरियो। ते सतगुरु जी नूं सिमरिया भाई बिधी चंद ने कि सतगुरां ने बड़ी कृपा कीती है कि मेरा जिहड़ा कारज सी ना बड़ी छेती सतगुरु जी सफला करन लगे ने। कहंदे सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास कीती, सतगुरां नूं सिमरिया ते दरोगा जिहड़ा सौंदे खां सी ना इहदे नाल भाई बिधी चंद ये महलां दे अंदर नूं प्रवेश करदे ने। गयो कचहरी मैं होए ठाडो, तसली मात करी मन गाढ़ो। ते जिथे बादशाह दी कचहरी लगी सी बादशाह दी कचहरी दे विच भाई बिधी चंद पहुंचदे ने। तसली मात कहंदे नमस्कार कीती, उस वेले जाके इन्हें निम के उस वेले नमस्कार करनी कीती। गुर माया सब की मत मारी, तब कोई ना कर सकै चिनारी। गुरु ने इहो जी माया जिहड़ी है ना वो इन्हां दे उत्ते पा दित्ती। कहंदे कोई भी भाई बिधी चंद दी पहचान नहीं कर सकिया। किसे नूं ये नहीं समझ लगी कि ये ते वो कसेरा है जिहड़ा घोड़ियां नूं घाह पाउंदा सी, इत्थे वो कसेरा जिहड़ा घोड़ियां दी सेवा करदा सी। कहंदे किसे नूं इस गल दी समझ नहीं लगी। सब ये विचारदे ने कि एक बड़ा वड्डा खोजी है ते एक घोड़े दी खोज करके बादशाह शाहजहां नूं दसना करेगा। सब मैं बहुत दिन रह कर अच्छे, बोलियो मिलियो लयो है गच्छे। ते भाई बिधी चंद इन्हां दे विच काफ़ी दिन इकट्ठियां बतीत कीते। इन्हां दे नाल तरह तरह के बचन विलास कीते ते इन्हां दे विचों ही भाई बिधी चंद पहला घोड़ा लेके चले गए सन। पर कहंदे किसे नूं भी इस गल की समझ नहीं पई। सतगुरु जी ने इहो जिहा प्रभाव पा दिता इन्हां लोकां दे उत्ते ये भाई बिधी चंद की पहचान नहीं कर सके। ताऊ न जान सकै मन मत मंदे, खरो सबन मैं तीर बिलंदे। भाई बिधी चंद जी सब दे विच बड़े धीरज दे नाल खलोते ने। कहंदे इन्हां दे विचों खोटी मत वाले ने किसे ने भी भाई बिधी चंद की पहचान ना कीती। किसे नूं भी समझ ना लगी कि यह कौन चल के आया है। बुझियो शाह कहाँ तू रहे, कौन देश तेरो कहो लहै। ते फिर उस वेले बादशाह पुछदा है तू कित्थे रहिंदा है, तेरा देश किहड़ा है, किस देश तो तू चल के आया है। जदों इस तरह बादशाह शाहजहां ने भाई बिधी चंद दे नाल सवाल कीते। को गुण तो मैं किम चल आयो, कौन नाम अपनो कहवायो। ते कहन लग्या कि तेरे विच गुण की है, क्यों चल के आया है ते तू अपना नाम की रखवाना कीता, तेरा नाम की है, अपने नाम के बारे भी दसना कर। सुनकर कयो सतीरज बैन, जंगल देश हमारे ऐन। ते भाई बिधी चंद जी उस वेले बड़े धीरज दे नाल, ये नहीं कि बादशाह तो डरे ने, बड़े धीरज दे नाल दसना कीता कि बादशाह सलामत, मेरा देश जिहड़ा ना वो जंगल देश, मैं जंगल दे विच वसन वाला वां। खोजी गणक नाम नर कयो, अपने गुण विशाल ते लयो। ते भाई बिधी चंद जी कहन लगे कि मेरा नाम है खोजी ते मैनू गणक भी आखदे ने।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਤੇ ਗਣਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। शकुन विचारो खोज बतावो, करो गणक ले गंध जनावो। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਗੁਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਥਾਂ ਸੁੰਘਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੋਜੀ ਤੇ ਗਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਦਾ। इस कारण आगवन हमारा, करे शरीक बैर को पारा। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। सो बोते मैं एकल रहो, तिन ते बड़ो कष्ट नित लयो। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। केत न्याम के इत चल आयो, देओ ताहे सुध है जो गवायो। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। सुन हजरत जान्यो नर भले, इसते खोज तुरंग को मिले। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, कने मोल जो पोशिश लई, तछिन मुदत बख्श कर दई। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। दरब दीवावो हित मैं माने, खोज बतावो है जिस थाने। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। जब तू हमको खोज बतावे, लाखन लग गिनती धन पावे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੌਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। सुन विदिए कर संगरी डारी, धरा हाथ धर सिर त्रै बारी। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੁੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। नमो करत सबको दिखराए, अपनो मुर्शद बाहर मनाए। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। संग अंगुष्ठ अंगुरिन पोरी, गिन गिन दिखरावत सब औरी। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਤ ਊਚ ਰੂ, ਇਹ ਤੋਤ ਊਚ ਰੂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੈ, ਨਰੰਜਨ ਆਵਤ ਸ਼ਕਨ ਪਰੇਖੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਓ ਵਿਚਾਰਤ, ਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਸਭ ਇਸੇ ਨਿਹਾਰਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜੈ ਘੋਰਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣ ਲੀਨ ਜਿਸ ਠੌਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਲ ਹਰਿਓ ਗਇਓ ਲੈ ਜਿਸ ਜੈਸੇ, ਚਾਹੋ ਪਿਖਨ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਤੈਸੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ ਮੈਂ ਨਿਕੇ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਤਸਕਰ ਕੋ ਕੈ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਸਕਰ ਦਾ, ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਵਿਖਾਵੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਮ ਨਿਕਸਿਓ ਹੈ ਕਬੇ ਕਰੋ, ਇਤੀ ਸ਼ਕਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਧਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੈ ਤੇ ਲੈਨੋ ਬਸੀ ਤੁਮਾਰੇ, ਬਲ ਕਰ ਲਰੋ ਕੇ ਲਿਓ ਸੁਖਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਉਥੋਂ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹਾ ਮਨ ਮਾਨਿ ਅਚੰਭਾ, ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲਖੈ ਨ ਦੰਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਰੰਗ ਬਤਾਵੇ ਮੋਹੀ, ਮਨਸਬ ਧਾਰ ਕਰੋ ਢਿਗ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐ ਖੋਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨਸਬਦਾਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵੇਂਗਾ। 4 ਲੱਖ ਤੁਵ ਗੁਣ ਕੋ ਦੇਉ, ਤੋਹੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਸੀ ਕਰ ਦੇਉ। ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਮੈਂ ਲੈਵੋ ਨਿਜ ਓਜ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਤੁਮ ਬਲੀ ਬਡੇਰੇ, ਕਾਗਦ ਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਲੀ, ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬੌਤਨ ਕੀ ਭਾਖਾ ਫੁਰ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬੌਤਨ ਕੀ ਭਾਖਾ ਫੁਰ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਮੁਰਾਦ ਉਰ ਮੋਰੀ, ਬਿਨੈ ਸੁਕਰ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਔਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨਸਬ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਖੁਸ਼ਾਮਤੀ ਨਰ ਜੇ ਨੇਰੇ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਭਾਖਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਦੀ ਨਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਸ਼ਾਹੂ, ਚਾਹਤ ਮੂਡ ਆਏ ਅਸ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਬ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਖੋਜ ਨਿਕਾਰੋ, ਸਭ ਮਾਨੀ ਹਮ ਜਥਾ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆ ਕਹੈ ਚਲੋ ਤਿਸ ਸਥਾਨ, ਜੈਤੇ ਚੋਰਿਓ ਤੁਰੰਗ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਹਾਂ ਸੰਗਰੀ ਡਾਰ ਨਿਹਾਰੋ, ਰਮਲ ਗਣ ਕਰ ਸ਼ਕੁਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਲੀ ਡਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਮਲੀਏ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗਣਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜੈ ਕੋ ਰਾਸੋ ਪੁਰੀ ਬਤਾਵੋ, ਤਸਕਰ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨ ਬੋਲੇ ਕੂਰ, ਬਾਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਤਹਾਂ ਕੋ ਚਾਲਾ, ਜਿਸ ਥਲ ਖਰੋ ਤੁਰੰਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸੰਗ ਦਰੋਗਾ ਆਪਣੇ ਲੀਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੋ ਬਰਜਨ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਥੋਰਨ ਸਾਧ ਛਾਹਾ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਹਯੰਤ ਬੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਸ਼ਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਬੇਲੇ ਖਾਸ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। दोहरा हयन स्थान प्रवेश्यो कै विदिए के संग। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, इस घर में ते लै गयो तस्कर बली तुरंग। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬਲੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। चौपई निज विद्या इत देख विचारो जहाँ गयो अब नाम उचारो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। सुन विद्या इत उत्तम फिरियो सदन कौन को सूंघन करियो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣਾ ਕੀਤਾ। खोलियो तुरंग सो सूंघियो थान ऐंठत नाक बिलोक सुजान। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। सूंघी सब दीवार फिर करके डार संगरी धरनी धर के। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਘਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਕੀਤੀ। बार बार पौरी अंगुरीन ਧਰ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਸੋ ਗਿਨਨਾ ਕੀਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣ-ਗਿਣ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਕਯੋ ਲਿਓ ਖੋਜ ਪਰ ਸੰਸੈ ਰਿਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੰਗਮ ਪਾਏ ਨਿਕਾਰਾ ਕਿਦੋ ਉਲਾਣਾ ਲੀਨ ਸਿਧਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਉਲਾਣਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਰ ਕਿਸ ਕਾਲ ਹਰਿਓ ਸੋ ਬਤਾਵੋ ਇਹ ਸੁਧ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਾਠੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਲਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਯੋ ਸ਼ਾਹ ਨਿਸਰਦ ਮਝਾਰਾ ਪਾਏ ਜ਼ੀਨ ਕੋ ਤੁਰੰਗ ਨਿਕਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰਿਓ ਅਜਰ ਮੈਂ ਖੋਜ ਨਿਹਾਰਾ ਬਹਿਰ ਨਾ ਹੇਰਿਓ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਰਾ ਸੁਨੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਤ ਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮੁਝ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਤੋ ਬਿਨ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਤਾਤ ਕਾਲ ਸੁਧ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾਠੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੌਪਈ ਅਬ ਉਪਾਏ ਕਿਮ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਦੁਤੀਏ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਪਵੈ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ।
कब का मुख दे त्यार करीजै जब लग है को खोज न लीजै। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਕਰੋ। अरद निसालो अबै विचारो उठो तबै जब खोज निकारो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਠਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। शुभ गुण की कीमत होए तुम ते लियो तुरम गम की सुध हम ते। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। हजरत ने कै जीन पवायो कब का दे कर त्यार करायो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। सुन खोजी तै बिलम बताए अर्ध निशा जिस काल बिताए। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੋਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। निसके समझे दिवस बितावै सवा लाख बख्शिश वध पावै। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੋਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਵੇਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹੀਏ ਨਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇ। तस्कर को एक वार बतावो थान बिखम ते बिखम जनावो। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਤਸ਼ਕਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। बाहर न मैं कैसे बिलमाऊं पठो बानी तुरत मंगाऊं। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। विद्या कहे शीघ्रता ऐसे पुरजन सब टिकाए निस जैसे। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇਵੋ। निज निज घर भर मारे तारे कोट दुर्गदर भेड़ो सारे। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। सुनत शाह चित चौंप कनेरी कयो जथा नर पठ तिस बेरी। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚੌਂਪ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਣਕ ਵਿਦਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। गरी गरी अर सगरे पौर आ दुर्ग जेती सब ठौर। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ वाहर ना निकसै पुरते कोए निज निज घर में थिर कै सोए। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰੇ। तत् छिन फिरे कहत पुर सारे शाह तुरंग को खोज निकारे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
पुर के पार जाए कर सारे करे कवार संजत भारे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। कुलफन मार सोलीन कलीद सबकी लीनी शार सीद। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। पिख बिदिए तब गिरा उचारे हजरत देव कलीद मुझ सारी। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। है के हरत जा तुम सोवो सुख सो जाए ता फिर होवो। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਕਰੋ। अब मैं लागो करन विचार खोज पाए तब कहो पुकार। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਗੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। को लाग्यो बड़ चोर हठीला खोजत खोज लागती ढीला। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਹਠੀਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਦੇਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। मुर्शद पूरा तस्कर केरा जिसते तुम भी खोज न हेरा। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। सो मुर्शद ही अब बिलमावे परे निशा कारज बन जावे। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। सुनत शाह गमन्यो तिस बारी फिरियो बुरज सम्मन की बारी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गुरमाया ऐसे परमाए तथा करे सब जथा बताए। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ